We are talking to Sukh Dhaliwal, MP for Newton Surrey. In the very first year, our policy is going to reduce the daycare cost by 50%, and in the next 5 years, we are going to create $10 a day. Environment ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ priority ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਗਮੀਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਕ ਲੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਗਨਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟਾਈਲ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਸ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ O'Toole want to pay back to the gun lobby to repeal this legislation to allow these military-style assault rifles that we banned. We are talking to Sukh Dhaliwal, MP for Newton Surrey. Sukh Dhaliwal, how are you? Thank you, Sonia, for being here to our campaign office. I'm doing great, and thank you for putting me to your viewers. All the best to you and your viewers. Looking forward to a positive, constructive discussion. Very good. Thank you. It's always so nice to speak with you. So there's a few topics that I want to talk about today. We can start off with this $10 a day childcare. That's amazing. Being a mother, I mean, for me, it's very exciting. So can you talk a bit about that? Amazing. I mean, you know, being a dad to two daughters along with my wife, Ronnie, it's the wonderful thing because if we have to empower women, we have to bring women into workforce. No, we got to make sure that there is affordable daycare, which is, you talked about $10 a day care. Which in the very first year, our policy is going to reduce the daycare cost by 50%, and in the next 5 years, we are going to create $10 a day daycare. And the first agreement that we signed as a federal government is with the province of British Columbia with Oregon. And this is a beautiful and big news for British Columbians and particularly young women. And the way I look at it is, in Surrey Newton, Sonia, realized that there's a grown-up population. There's no children. And when I looked at the Canada Child Benefit that comes to Surrey Newton, the highest in the country, $100 million came last year just for Canada Child Benefit. So that tells me that this policy is going to help many people in Surrey Newton and across Canada from coast to coast to coast. Right. ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲਈ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਤੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੁਣਿਆ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਕਿ there is ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀਅਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜੇ ਵਰਕਫੋਰਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਅਰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਇਨਫੈਕਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਮਨ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ $10 ਡੇ ਕੇਅਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਉਹ ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ if I became the prime minister he said the first policy that's going to repeal is this one child care. Oh, why is he saying that? I don't know his plans because he wants to give money probably to the richer people, right, where this is going to help ordinary working class families that needs this help the most. ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜੇ ਉਹ $100 ਦਾ ਚੈੱਕ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਜੇ ਬਿਲੀਅਨਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੋ ਇਨਕਮ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਓਨਲੀ ਟੂ ਦ ਪੀਪਲ ਦੈਟ ਨੀਡਸ ਇਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਡਾਈਵਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਫਰੋਮ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ
ਐਜ਼ ਵੈਲ ਇਕਨੋਮਿਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਪ੍ਰਕੋਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਲਚਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਉਹ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਬੇਬੀ ਸਿਟਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆ ਦੇ ਕੈਨ ਰਿਟਾਇਰ ਵਿਦ ਡਿਗਨਿਟੀ ਐਂਡ ਮੌਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ, ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ। ਜੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਫਰਟ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲਾਈਫ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਡੇ ਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਾਈਟ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਕੇਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਲੀ ਲਰਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਗੇ ਬੈਠਣਾ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਡੇ ਕੇਅਰ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਜ਼ ਟੂ empower women and young women to get back to workforce and also excel in their own careers. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ, ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ? This is an excellent question, Sonia. In fact, anytime I sit around the dining table with my son, who is 17-year-old, he always brings this forward. Right? This is a key policy to our young people and of course our elderly people as well, because we want to make sure that we are able to protect our environment and a good lifestyle. And if it's an important, we will make sure that by 2050 we want to have zero net emissions. Zero net emissions by 2050. And by 2035, every vehicle that's produced in Canada will be zero net emission, basically. That is the way we are looking at. This is why we are giving subsidies to the vehicles now. If there is a vehicle that's zero net emission, green vehicles, we give grants for them to buy those. So you think more electrical cars then? Everybody will have electric cars? Yeah. Certainly are coming up, and that's what we are promoting right now, and that's the way we should be promoting as well, because if we want to clean our environment, and then ocean protection strategy, like we have put money into ocean protection, planting more trees, in the forests, and also by 2030 we are going to eliminate single-use plastics as well, because you can see our oceans, lots of plastic, that you see, and we want to clean that as well. So by 2030, zero single-use plastics. But most importantly, what I want to tell you is that ex-leader of the Green Party, Andrew Weaver, he said that the best platform that we have right now is the liberal platform, which is costed, and this is the way, this is going to work the best. But ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, এনवायरमेंट ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਗਮੀਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, এনवायरमेंट ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੜੀ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੀਪਲਸ ਰੈਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੁਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੀਪਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੇਨਸ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ,
every person that even that I met, the first issue that they were raising कि भई ये बच्चों के नाल जिहड़ा सी रेजिडेंशियल स्कूल जिहड़ा ये काला धब्बा साडी history दे विच, it's a black mark in Canadian history, and we got to make sure that we address it, and we as Liberals going to address that perspective. Then reconciliation ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਇੰਡੀਜਨਸ women ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਈਟ, ਇੰਡੀਜਨਸ women and girls murder ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਗੋਟ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਲਫ ਸਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਰਕਫੋਰਸ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪੀਪਲ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਓਵਰ 500 ਸਮਥਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਫਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਵਾਇਲ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲਿਫਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪੀਪਲਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 3 ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੁਣਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ $10 ਡੇ ਕੇਅਰ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੇ ਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ এনवायरमेंट, ਰਾਈਟ। ਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪੀਪਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ। ਸੋ I mean, this is beautifully, I mean, you have raised this beautifully because it relates, ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ NDP ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ। 2005 this is on record, the NDP supported conservative party and brought the liberal government down. And you know what happened? Liberal government ने 3 agreements ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, he formed agreement with each province and territory ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। And then second one was Kyoto. ਤੁਸੀਂ এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, Kyoto was to do with everything to do with environment। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਸੀਗਾ ਕਲੋਨਾ ਕੋਡ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ to help the indigenous communities, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, NDP ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਲਿਬਰਲ ਦੀ। ਹਾਰਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਆਉਂਦੇ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਲੋਨਾ ਕੋਡ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਤਾ, ਗੌਨ। ਕਿਓਟੋ ਗੌਨ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਗੌਨ। ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਮਿਸਟਰ ਹਾਰਪਰ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਟੂਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਕ ਦੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਵੈਨ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟਾਈਲ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਨੋ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਦੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਗਨਸ ਦੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੰਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਗਨਸ ਬਾਰੇ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਉਸ 'ਤੇ 2 ਸਟਾਰਕ ਚੋਇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ এনवायरमेंट ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਨ ਐਂਡ ਗੈਂਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟਾਈਲ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲਸ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ CBSA ਦੇ ਵਿੱਚ RCMP 'ਚ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਇਨਫਲਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਗਲਿੰਗ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਨਸ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਮਗਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਦੁੱਗਣੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕਸ ਆ ਉਹ ਹਾਰਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਮਨ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸਲ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਹੈਂਡ ਗਨਸ ਬੈਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬਾਈਬੈਕ ਸਕੀਮ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟਾਈਲ ਅਸਾਲਟ ਗਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕਣ ਗੰਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਰਟ ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਆ। ਹੁਣ ਗੈਂਗਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 4700 ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਗਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟਾਈਲ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਟੋਟਲ ਬੈਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਰੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਓ ਟੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਲੌਬੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਓ ਟੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਦੇ ਹੈਲਪ ਓ ਟੂਲ ਟੂ ਬਿਕਮ ਦ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਨਾਓ O'Toole want to pay back to the gun lobby to repeal this legislation to allow these military-style assault rifles that we banned to be in our neighborhoods, and our neighborhoods have no place for these guns. ਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤਾਂ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਲਾ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੈਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈ ਯੰਗਰ ਸਨ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਸਾਇੰਸ ਵਿਦ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਮੇਜਰ ਇਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ if people kids are willing to help people with mental health issues that they have, government ਜਿਹੜੀ ਹੈ can be a force of good। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲੱਭੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਗੋਜ਼ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਹ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਐਟ ਹੋਮ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ ਦ ਪਾਰਟੀ ਟੂ। ਹੁਣ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੈਂਡਰ ਨਿਊਟਰਲ ਕੈਬਨਿਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਬਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਲੀਡ ਸੂਬੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50% ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ, 50% ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਸ ਉਹ ਵੀ ਵਿਮਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ $10 ਡੇ ਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਮਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਮੈਨ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਐਕੁਇਟੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵਿਮਨ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨ ਐਕੁਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦ ਮੈਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੈਂਡਰ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਮਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ $175 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ 80% ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਆਰ ਰਨ ਬਾਈ ਵਿਮਨ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਲੂਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪੀਜ਼ਾ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ, but all these are small businesses and most of them are run by women. And if we have a $175 million women entrepreneur fund that we are bringing in, it will help to engage women, to train women, and to inspire women to get into the entrepreneurship, which will help women not locally but on international scene. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬਹਿਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਚੈਪਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਮਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਾਂ LGBTQ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਲੀ ਆ ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਸੈਸ ਦਿੱਤਾ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਹੋਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮੋਆ ਆਈਲੈਂਡ 'ਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਕੋਨਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਮਨ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਲੀ ਵਿਮਨ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਘਰੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਫਰੋਮ ਆਲ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪੇ ਐਕੁਇਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਵਿਮਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ। Very good. Okay, thank you so much. That's wonderful. Is there anything you want to tell our viewers, one last thing before we let you go? Certainly, Sonia, it is an excellent way for me to talk to your viewers. The first and foremost thing is that 20th September, it is very important that we vote. And you talked about women. Sonia, when it comes to women, women got the right to vote in Canada in 1947. It took them whole century almost to get that right. And we must exercise a vote right. So ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 20th September ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। From 7 o'clock in the morning to 7 o'clock in the evening on September the 20th, your vote is very, very important because this is a very critical election. Out of all the elections that I fought, this is the most important election moving forward. If we look at, we have to have a leadership, proven leadership on a local level, like in Surrey Newton, you have Sukh Dhaliwal. And I've been representing this community for many, many years. And every time people have given me their entrust, I have tried to earn that trust every day. And I worked very hard from day one to today. And I have made sure that I'm accessible to people and people can easily access me through my cell phone, through my office or my email. ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼। ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਨ opportunity that comes in to raise a voice for Surrey Newton, I have always been there for people of Surrey Newton. So on a local level, is Sukh Dhaliwal, but federally we look at this. When we look at Justin Trudeau and the Liberal Party and his leadership, whether it is to deal with the COVID and providing resources to people, providing vaccination, coming out as a world leader to deal with this pandemic and moving forward to make sure that there's a leader that's willing to fight
with COVID, there's a leader that's willing to bring in affordable living, affordable housing for everyone, bringing in a health care for everyone. We talked about $10 a day daycare for child care policy. Then we talked about environment, the best platform out of all the ones. And we were even have endorsed that platform as well. And we talked about indigenous people. That's another pillar that we want to help indigenous people. So when I look at all those policies, there's one leader that's bringing forward is Justin Trudeau. So on a federal scene, please vote Justin Trudeau, Liberal Party and his candidates, and locally in Surrey Newton, Sonia, your own proven Sukh Dhaliwal. Thank you. Thank you so much, Sukh Dhaliwal. So on September 20th, everyone should go out there and vote. Whoever they vote for, of course, you would prefer that they vote for you and the Liberal Party. Thank you so much for all of the information. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Thank you so much. Thank you, Sonia ਤੁਹਾਡਾ and ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ again. Very best to you and to your viewers. Good luck to you. Thank you. Thank you.